Morning. Good morning to all. It is audible. Yes, sir. Audible, sir. Okay. Thank you. Okay. Last class we discussed about the entropy. Okay, which is related to the amount of information, and we discussed the what is meant by entropy. Okay, the average information of the individual message is known as a entropy. So whatever the data you are transmitting, individual message average information is considered as a entropy. So we already discussed that entropy means which is represented as H, and H is equal to sigma k equal to 1 to n pk logarithmic of base 2 1 by pk. Okay, and we solved some of the related problems, and we also discussed about the properties of entropy. We have mainly two properties. One is if the probability of the message mk is 0 or 1, then the entropy will be 0. Similarly, if the messages are equally likely messages, then entropy value is logarithmic of base 2 capital M. So based on these two properties, we can tell that the entropy always lies between the range of 0 to logarithmic of base 2 M. సో ఎంట్రోపీ వాల్యూ అనేది ఇప్పుడు మనకి 0 నుంచి మాక్సిమం ఎంట్రోపీ వాల్యూ వచ్చేసరికి లాగరిథమిక్ ఆఫ్ బేస్ టు m మనం అక్కడ దాకా చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా, and also we discussed the average information, so what is meant by average information? It is defined as product of the entropy and number of messages. So product of the entropy and number of messages is considered as a average information. So H into N is the average information. We also discussed some of the problems related to the entropy and average information. సో మనకి నిన్న చెప్పుకున్న క్లాస్లో ఎంట్రోపీ అనేది చెప్పుకున్నాం, ప్రాపర్టీస్ అనేది చెప్పుకున్నాం, అలానే యావరేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో బి డిస్కస్డ్. సో నౌ ఐ వాంట్ టు టెల్ అబౌట్ ది some different types of entropies in digital communication system. Okay, different types of entropies in digital communication system. So mainly different types of entropies. Coming to the different types of entropies, mainly it will be classified into the three types. Okay, mainly the entropies are classified into three types. So one is marginally entropy, and second one is marginally entropy, and second one is joint entropy and conditional entropy. Okay, entropy అనేది మనకు తెలుసు, average information of the some individual messages. So ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే based on that principle we can entropy will be classified into the three types. One is marginally entropy, and joint entropy and conditional entropy. So coming to the marginal entropy, here marginal entropy means which is related to the some variable only, that will be related to the some functionality of the variable. So here marginal coming to the entropy, marginal entropy of the function x is given as h of x is equal to sigma I is equal to 1 to m p of xi into logarithmic of base 2 1 by pxi. Okay, here సిగ్మా తీసేస్తే మనకి జనరల్గా ఇది ఎంట్రోపీ ఫార్ములానే, బేసిక్ ఎంట్రోపీ ఫార్ములా. సో అక్కడ ఏం చెప్పారు, డైరెక్ట్గా సమ్ పిఐ ఇంటూ లాగరిథమిక్ ఆఫ్ బేస్ టు 1 బై పిఐ అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్, సమ్ వేరియబుల్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది తీసుకున్నారు ఫంక్షన్ అనేది. ఆ ఎక్స్ తీసుకున్నప్పుడు మార్జినల్ ఎంట్రోపీ వేరే వేరియబుల్స్ ఏం ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లా, ఓన్లీ దట్ విల్ బి రిలేటెడ్ టు దట్ పర్టికులర్ functionality only. So for that, the marginal entropy of the function x is given as, so h of x is equal to sigma I is equal to 1 to m p
p of xi into logarithmic of base 2 1 by p of xi. సో మనకి ఎప్పుడైనా ఫార్ములా అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. అలానే x కాకుండా అనదర్ వేరియబుల్ ఎనీ y or z or etc any type of variable, if you consider similar formula will be represented. So if you consider the y will be the function in terms of the entropy, then marginal entropy of the function y is given as h of y is equal to sigma j is equal to 1 to m into p of yj into logarithmic of base 2 1 by p yj. Okay, 1 by p yj. So from this we can tell that marginal entropy which is related to only that particular functionality only. అంటే మార్జినల్ ఎంట్రోపీ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ ఏదైతే మీరు వేరియబుల్ అనేది తీసుకుంటున్నారో దట్ విల్ బి ఇనిషియేటెడ్, అదర్ వేరియబుల్స్ విల్ నాట్ బి ఇంటర్ఫియర్. ఓకే, సో ఎక్స్ అనేది తీసుకుంటే సో హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వస్తుంది, వై అనేది తీసుకుంటే హెచ్ ఆఫ్ వై అనేది మనం అక్కడ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటాం. సో హెచ్ ఆఫ్ వై కి ఏదైతే ప్రాబిలిటీ అకరెన్స్ వస్తుందో ఆ ఫంక్షనాలిటీనే మనం ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఇక్కడ తీసుకుంటాం. ఓకేనా? అండ్ కమింగ్ టు ద జాయింట్ ఎంట్రోపీ, here coming to the joint entropy, the name itself tells about the joint entropy of the variables x comma y functions. So మనం ఇక్కడ జాయింట్ ఎంట్రోపీ అంటే జాయింట్ అంటే ఏంటంటే టూ వేరియబుల్స్ ని మనం తీసుకోవచ్చు లేదా త్రీ వేరియబుల్స్ ని we can consider the variables. So here joint entropy which will be supported for the mixing of the two variables. Okay na? సో మనం టూ ఫంక్షనాలిటీస్ తీసుకుంటే అని జాయింట్ వేరియబుల్ అంటాం. అదే సింగిల్ ఫంక్షనాలిటీ తీసుకుంటే మార్జినల్ ఎంట్రోపీ అనేది చెప్తాం. సో ఇక్కడ జాయింట్ ఎంట్రోపీ కాబట్టి జాయింట్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్స్ ఎక్స్ కామా వై ఈస్ గివెన్ యాజ్, సో హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to m sigma j equal to 1 to n p of xi comma yj into logarithmic of base 2 1 by p of xi comma yi. సో జాయింట్ వేరియబుల్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనం తీసుకునేటప్పుడు అక్కడ నార్మల్ గా సింగిల్ వేరియబుల్ తీసుకుంటే p of x అని తీసుకుంటాం, కానీ జాయింట్ కాబట్టి p of x కామా y అనేది ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ అనేది తీసుకుంటాం. సో జాయింట్ వేరియబుల్స్ అనేది ఏంటంటే కంబైన్డ్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఎన్ని వేరియబుల్స్ అయినా తీసుకోండి, సో దే విల్ బి కంబైన్డ్ రిప్రజెంటేషన్ విల్ బి సపోర్టెడ్ హియర్. ఓకే, so joint variables which will be tells about the both the variables will be combined. So for that h of xy is equal to sigma I is equal to 1 to m sigma j equal to m 1 to m and p of xi comma yj into logarithmic of base 2 1 by p of xi comma yj. So normal గా ఏంటి ఇక్కడ ఒక సిగ్మా వస్తుంది, p of x into logarithmic of 1 by px వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే టూ వేరియబుల్స్ కాబట్టి p of xi comma y అనేది ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా? అండ్ కండిషనల్ ఎంట్రోపీ, కమింగ్ టు ద conditional entropy. Here conditional entropy means one variable will be dependent on the another and another variable also be dependent on the vice versa. Okay now, so conditional entropy and they will be dependent nature will be obtained here. So here we can consider the conditional entropy of the functions x comma y is given as so x comma y is equal to sigma x I equal to 1 to m sigma j equal to 1 to m p of xi comma yj into logarithmic of base 2 1 by p of xi by yj 1 by p of xi by yj. And also you can write this expression in terms of h of y by x. Okay, x by y ana రాయొచ్చు లేదా y by x అయినా representation తీసుకోవచ్చు. So if you initiated the y by x, then the formula will be changed as that is equal to sigma I is equal to 1 to m sigma j equal to 1 to m p of xi comma yj into logarithmic of base 2 logarithmic of base 2 1 by p of yj
yj by xj. ఇక్కడ మీకు చూడండి లాస్ట్ టర్మ్స్ లోనే చేంజ్ అయినాయి. అంటే ఏంటంటే కండిషనల్ ఎంట్రోపీ అనేది మన లాగరిథమిక్ రిప్రజెంటేషన్ లో అక్కడ డిపెండెంట్ అనేది తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా? సో హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై అని ఇచ్చామంటే లాగరిథమిక్ ఆఫ్ 1 బై పి ఎక్స్ బై వైజే తీసుకున్నాం. అలానే హెచ్ ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి వేరియబుల్. సో వై బై ఎక్స్ కాబట్టి ఎక్కడైతే మనకు లాగరిథమిక్ రిప్రజెంటేషన్ వస్తుందో అక్కడ చేంజ్ అవుతుంది. సో లాగరిథమిక్ ఆఫ్ బేస్ టు 1 బై పి వైజే బై ఎక్స్జే xi. ఓకే, that is the formula for the conditional entropy. Okay, here majorly marginal entropy and joint entropy and conditional entropies which will be used in the entropy average information of the message signal. Okay, individual message signal. So here if you consider the single variable, then you can go for the marginal, and if you go for the combined messages, then we can use the technique of the joint entropy. If you have the any conditional variable, then you can choose the conditional entropy in the entropy of the information theory. Okay, information theory లో మనకి ఈ విధంగా వేరియబుల్స్ ని బేస్ చేసుకొని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీస్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ relationship between these three entropies, marginal and joint and conditional entropies. మనకి ఈ మూడిటికి రిలేషన్ అనేది ఉంది. ఓకేనా? how we can consider here. Okay, so here we have two relations, relationship between marginal, joint and conditional entropies యూజ్ చేసుకొని మనం రిలేషన్ అనేది ఏ విధంగా తీసుకుంటాం అనేది ఇక్కడ పాయింట్. ఓకేనా? So first relation which is considered as h of xy is equal to, okay, considering the some joint entropy. Joint entropy will be initiated to the different types of entropies. Okay, so I was considering the some h of xy is equal to sigma I is equal to 1 to m, sigma j equal to 1 to m, p of xi comma yj into logarithmic of base to 1 by p of xi comma yj. అదే కదా మనకి జాయింట్ ఎంట్రోపీలో ఉన్న ఫార్ములా. సో ఇక్కడ జాయింట్ ఎంట్రోపీలో ఉన్న ఫార్ములాని మనం ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం. ఓకే, సో యూ కెన్ చేంజ్ ది logarithmic of base to 1 by p of xi comma yj, x of xi comma yj అని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. So how it will be change means you can write the p of xi comma yj which will be written as a p of xi by yj into p of yj. సో మనకి ఆ ఫార్ములాని ఆ విధంగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో you can write the you can rewrite the above formula with respect to of the simple change. Okay, sigma I equal to 1 to m, sigma j equal to 1 to m, p of xi comma yj into logarithmic of base to 1 by p of xi by yj into p of yj. Okay, p of yj. It will be taken from the above expressions. It will be taken from the above expression. Okay, and you can also be logarithmic of 1 by xy ni you can change into the logarithmic of base to 1 by x plus logarithmic of base to 1 by y. So our formula ni ikkada manam initiate chestam. So we can obtain that sigma I is equal to 1 to m, sigma j equal to 1 to m, p of xi comma yj into logarithmic of base to 1 by p of xi by yj plus logarithmic of base to 1 by p yj. So you can split into the representation. So we can obtain the sigma I is equal to 1 to m, sigma j equal to 1 to m, p of xi comma yj. And multiply చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే that will be multiplied. So logarithmic of base to 1 by p of xi by yj, p of xi by yj plus sigma I is equal to 1 to m, sigma j equal to 1 to m, p of xi in comma yj into logarithmic of base to 1 by yj. ఈ లాస్ట్ ఏదైతే మనకి ఫస్ట్ టర్మ్ ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ వస్తుందో ఆ ఫస్ట్ టర్మ్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి
h of x by y, h of x by y. సో ఇక్కడ చూడండి h of x by y అంటే మనకి ఫార్ములా ఉంది, దట్ ఈస్ సిగ్మా I is equal to 1 to m sigma j equal to 1 to m p of x comma y logarithmic of base 2 1 by p of x by y. సో p of x by y ఏదైతే లాగరిథమిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఉందో దాన్ని మనం h of x by y గా రాసుకున్నాం. సో మిగిలిన టర్మ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిప్రజెంటేషన్ ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాం. సో ప్లస్ h of x comma x by y plus sigma j equal to 1 to m sigma j equal to 1 to m p of xi comma yj into logarithmic of base 2 1 by py. Okay, this is the we can obtain the expression. Okay, and you can simplify the above expression. You can simplify the above expression that too h of x comma x by y plus sigma j h of x by y plus sigma j equal to 1 to m sigma I is equal to 1 to m p of xi comma yj, which will be written as p of yj. Okay, p of yj ga మనం రాసుకోవచ్చు. So p of yj is equal to sigma I is equal to 1 to m p of xi comma yj గా మనం రిప్రజెంటేషన్ అనేది తీసుకోవచ్చు. సో ఆ ప్లేస్ లో we can write the p of y. You can write the p of y. So whenever you written the p of y, then automatically the final expression will be represented as h of xy is equal to h of x by y plus h of y. h of y అంటే sigma j equal to 1 to m p of yj into logarithmic of base 2 1 by p of yj. సో మన h of y ని డైరెక్ట్ గా నార్మల్ ఈక్వేషన్ నార్మల్ ఎంట్రోపీ ఈక్వేషన్ కింద రాసేసాం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద h of xy is equal to h of x by y plus h of y. ఈ రిలేషన్స్ ఎందుకు ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తామంటే ప్రాబ్లమ్స్ లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రీప్లేస్ ద h of xy by is equal to h of x by y plus h of y. Similarly, we can write this equation by simplifying the same method. Okay, జస్ట్ స్మాల్ చేంజ్ ఎక్కడైతే మనం అండర్లైన్ చేసామో అక్కడ మారుతుంది. ఒకసారి చూడండి, సేమ్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏదైతే చేశారో సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ కూడా అలానే తీసుకుంటాం. సో రిలేషన్ టు h of xy is equal to sigma I is equal to 1 to m and sigma j equal to 1 to m p of xi comma yj into logarithmic of base 2 1 by p of yj comma xi. Okay, p of yj comma xi. So you can write that expression. So logarithmic of p of yj comma xj, which will be written as 1 by p of y1 by xi into p of xi. Okay na? So ఆ ఫార్ములాని అక్కడ మనం ఇనిషియేట్ చేస్తే ఫైనల్లీ we can obtain that sigma I is equal to 1 to m sigma j equal to 1 to m p of xi comma yj into logarithmic of base 2 1 by p of yj by xi plus logarithmic of base 2 1 by p of xi. సో మన లాగరిథమిక్స్ ని మళ్ళీ మల్టిప్లై చేస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుందంటే sigma I is equal to 1 to m sigma j equal to 1 to m p of xi comma yj into logarithmic of base 2 1 by p of yj by xi. సో yj by xi అనేది ఇక్కడ సెకండ్ టర్మ్ లో మనకి రిప్రజెంటేషన్ వచ్చింది కాబట్టి యూ కెన్ రైట్ దట్ h of y by x. ఫస్ట్ టర్మ్ ని మనం h of y by x గా రాసుకోవచ్చు. కండిషనల్ ఎంట్రోపీ అన్నమాట అది. ఓకేనా, సో మిగిలిన టర్మ్ ఏదైతే ఉందో అది రాసుకుంటాం. సో ప్లస్ sigma I is equal to 1 to m sigma j equal to 1 to m p of xi comma yj into logarithmic of base 2 1 by xi. సో మనకి xi లో ఇక్కడ లాగ్ టర్మ్ అనేది xi లో రిప్రజెంటేషన్ అనేది తీసుకున్నాం కాబట్టి అబౌ టర్మ్ విచ్ విల్ బి ఇనిషియేటెడ్ దట్ p of xi కింద మనం ఇక్కడ తీసేసుకుంటాం. సో మనం ఏదైతే రిప్రజెంటేషన్ అనేది తీసుకున్నామో సో ఫైనల్లీ we can obtain that h of y by x
plus sigma I is equal to 1 to m p of xi into logarithmic of base 2 1 by p of xi. That is the formula. So p of x plus 1 logarithmic of base 2 1 by x ni మళ్ళీ h of x గా రాసుకోవచ్చు. So finally we can obtain the relation between h of xy is equal to h of y by x plus h of x. సో మనం ఈ రిలేషన్ ని సేమ్ ఇక్కడ కూడా h of xy ని is equal to h of x by y గా రాసుకోవచ్చు, అలానే y by x గా రాసుకోవచ్చు. కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే x by y గా రాశారో ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమొచ్చింది x by y కాబట్టి x వస్తుంది ప్లస్ h of x వచ్చింది, అదే సారీ h of y వచ్చింది. అలానే మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి y by x అని రాసుకున్నారు కాబట్టి డినామినేటర్ ఏదైతే టర్మ్ ఉంటుందో అదే సెకండ్ టర్మ్ కింద ఇక్కడ మీకు వస్తుంది. సో మీరు ఒకదాని బదులు ఒకటి రాశారంటే పోతుంది. సో రిలేషన్ బేస్ చేసుకొని h of xy ని 2 ways లో రాసుకోవచ్చు. ఒకటి వచ్చేసరికి h of x by y ప్లస్ h of y, రెండోది వచ్చేసరికి h of y by x ప్లస్ h of x గా మనం ఎంట్రోపీ యొక్క రిలేషన్స్ ని మనం రాసుకోవచ్చు బిట్వీన్ ద మార్జినల్, జాయింట్ అండ్ కండిషనల్ ఎంట్రోపీస్. ఈ డెరివ్ చేసేటప్పుడు మనం కండిషనల్ యూజ్ చేసాం, మార్జినల్ యూజ్ చేసాం, బేసిక్ జాయింట్ ఎంట్రోపీస్ కూడా ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? దీంతో ఎంట్రోపీ టాపిక్ అనేది క్లోజ్ అయింది. ఓకేనా? ఏదైనా రిపీట్ చేస్తాం మళ్ళీ ఇంకోసారి కావాలంటే. ఓకేనా? సో నౌ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్. This is the another important topic in the information theory. How much of information rate you will be transmitting the data. Okay, so the information rate of the information is defined as average number of bits of the information per second. ఫర్ సెకండ్ కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీరు ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్. సో ఇట్ ఈస్ డిఫైన్ యాజ్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ సెకండ్. సో యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ని ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తీసుకుంటే ఫర్ సెకండ్ కి ఎన్ని కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటామో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై క్యాపిటల్ ఆర్. Information rate will be represented as capital R. So we can write the information capital R is equal to small r into h. You can write the expression capital R is equal to small r into h. H అనేది మనకు తెలుసు, entropy of the information. Small r means number of messages are generated. That is the information rate. So this is the information rate. ఎక్కువగా 3 మార్క్స్ కడుగుతాడు. ఓకేనా? some problems on information rate. Okay, entropy and information rate. Small problems అన్ని చిన్నగానే ఉంటాయి కానీ 7 మార్క్స్ కడుగుతాడు. ఓకేనా? ఒకసారి చూడండి. Consider the 5 symbols given probabilities 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16, 1 by 16. Calculate the entropy and information rate. Okay. So మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఎంట్రోపీ కనుక్కోమన్నాడు, అలానే ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ అనేది కనుక్కోవాలి. ఓకేనా? So here P1, P2, P3, P4, P5 because n is equal to 5 కాబట్టి 5 సింబల్స్ అనేది మీకు ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రాబిలిటీస్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే P1, P2, P3, P4, P5 వాల్యూస్ అనేది నోట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? P1 is equal to 1 by 2, P2 is equal to 1 by 4, అలానే P3 is equal to 1 by 8 and P4 is equal to 1 by 16. అలానే P5 is equal to 1 by 5. మీకు ఎంట్రోపీ ఫార్ములా తెలుసు, H is equal to sigma n is equal to 1 to 5 pk into logarithmic of base 2 1 by pk. సో మనకి 5 కాబట్టి n వాల్యూ, సో స్ప్లిట్ ఇంటూ ద ఎంట్రోపీ ఫార్ములా. ఓకే, సో మనం ఎంట్రోపీ ఫార్ములా స్ప్లిట్ చేసుకుంటే
మనకు వచ్చేసి ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఫైనల్లీ ఎంట్రోపీ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1.875 bits per second. 1.875 bits per second. So here మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ కనుక్కోవాలి. సో r is equal to small r into h. Small r into h. Small r అనేది నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ జనరేటెడ్ బై సిస్టమ్. సో ఇక్కడ మనకి స్మాల్ r is equal to 2b samples per seconds. సో ఇక్కడ b వాల్యూ ఏమి ఇవ్వలేదు క్వశ్చన్ లో. ఇఫ్ యూ నాట్ గివెన్ ద b వాల్యూ, యూ కెన్ అజ్యూమ్ some value. You can assume some 500 or 600. So you can write. If it is not initiated any problem, then you can write directly information rate is given problem is invalid. Okay na? Information lo b ane value iste, okay, b ane manaki value anedi iste, then okay 800 samples per second లేకపోతే 600 samples per second అని b అనేది ఇనిషియేట్ చేస్తే తీసుకుంటాం. ఇనిషియేట్ చేయకపోతే ఏం చేస్తామంటే ఇన్వాలిడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ అని రాసుకుంటాం. ఓకేనా? ఇక్కడ సమ్ లో అదే ఇచ్చాడు. సో మనకి బి అనేది ఏమి ఇనిషియేట్ చేయలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ ఆఫ్ ది గివెన్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్ బికాస్ బి వాల్యూ విల్ నాట్ బి గివెన్. బి అనేది ఏంటంటే శాంపుల్స్, ఎన్ని శాంపుల్స్ గా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ని డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఆ క్వశ్చన్ లో లేకపోతే మీరు డైరెక్ట్ గా ఇన్వాలిడ్ అని రాయొచ్చు. ఓకేనా? కొన్నిసార్లు ఏంటంటే అజంప్షన్ తీసుకొని కూడా రాయొచ్చు, చాలా రేర్ కేసెస్ అది. ఓకేనా? సో second question, here some discrete message sources have 800 samples per second. So samples per second అనేది ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ మీకు b వాల్యూ ఇనిషియేట్ చేశాడు. ఓకేనా? having 4 symbols x1, x2, x3 and x4 with probabilities or p of x1 is equal to 0.4, p of x2 is equal to 0.3, p of x3 is equal to 0.2, p of x4 is equal to 0.1. Calculate information rate and entropy. Calculate information rate and entropy. So you want to calculate the information rate. So we already know the formula. ఎంట్రోపీ ఫార్ములా ఎక్కడ మారదు, అంతా ఒకటే. ఎంట్రోపీ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రతి చోట యూజ్ చేస్తారు. ఎంట్రోపీ అనేది హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to 4. ఇక్కడ 4 సింబల్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. సో 1 to 4 అనేది తీసుకుంటాం. సో పీకే ఇంటూ లాగరిథమిక్ ఆఫ్ బేస్ టు 1 by పీకే. సో p1 లాగరిథమిక్ ఆఫ్ 1 by p1 ప్లస్ p2 లాగరిథమిక్ ఆఫ్ 1 by p2 ప్లస్ p3 లాగరిథమిక్ ఆఫ్ 1 by p3 plus p4 logarithmic of 1 by p4. All bases are 2. ఓకే నా? బేస్ 2 అనేది ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం. మీరు క్యాల్సి చేసేటప్పుడు లాగ్ వాల్యూ డైరెక్ట్ గా వేయకూడదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. రెండోసారి చెప్తున్నాను. మీరు ఇక్కడ బేస్ 2 ఉంది కాబట్టి బేస్ 10 లోకి మార్చుకొని క్యాల్సి తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు. సో ఎంట్రోపీ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1.84 bits per second. 1.84 bits per second. So information rate కు ఎలా కనుక్కుంటాం? Information rate or capital R is equal to small r into h. Small r is equal to 2b. So b is the samples per second. So number of samples is here 800 samples. So b value is 800. So small r is equal to 1600. 1600 will be considered here. So 1600 into 1.84. 1600 into 1.84. So you can write that 2944 samples per second. 2944 samples per second. Like that, the questions, the problems will be asked on the information rate. Question lo clear ga entropy అనేది మీరు ఈజీ క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. అలానే ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ అంటే ఏంటంటే క్యాపిటల్ R is equal to స్మాల్ r ఇంటూ హెచ్. స్మాల్ r అంటే ఏంటంటే 2 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ ఫర్ సెకండ్స్. ఓకేనా? ఎన్ని శాంపుల్స్ అనేది మీ క్వశ్చన్ లో ఇస్తే ఓకే డైరెక్ట్ గా వేస్తారు. అలానే మనకి ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఇన్వాలిడ్ అని మనం ఇనిషియేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? అండ్ స్మాల్ క్వశ్చన్, వెన్ ఎవర్ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ థ్రోయింగ్ ఏ డై, ఓకే, యు ఆర్ థ్రోయింగ్ సమ్ డై, క్యాల్కులేట్ ది ఎంట్రోపీ. క్యాల్కులేట్ ది ఎంట్రోపీ. డై అనేది మనకి 6 నెంబర్స్ ఉంటాయి, 1 2 3 4 5 6. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది?
ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి మనకి 6 పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి. సో డైరెక్ట్లీ we have 6 possibilities కాబట్టి the probabilities also be equally likely probabilities. 1/6 అనేది మనకి probabilities లో వస్తుంది. ఓకే, మనం డైరెక్ట్ గా రాయొచ్చు మీకు ఆ ప్రాపర్టీ గుర్తుంటే, లేకపోతే మీరు ఇనిషియేట్ చేసుకోవాలి. సో గివెన్ throwing an die which will be initiated the 6 symbols. So probability occurrence is P1 is equal to 1/6, P2 is equal to 1/6, P3 is equal to 1/6, P4 and P5, P6 all will be equal to the 1/6. So probability of occurrence is 1/6. Likelihood, okay now all symbols will be possibility, messages is likelihood. So entropy is equal to sigma k equal to 1 to 6 and pk into logarithmic of base 2 1/pk. సో మనకి డైరెక్ట్ గా మనకి ఒక ఫార్ములా ఉంది, ఈక్వల్లీ లైక్లీవుడ్ ప్రాబిలిటీస్ ఆఫ్ మెసేజెస్ వస్తే లాగరిథమిక్ ఆఫ్ బేస్ టు క్యాపిటల్ M. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి 6 వచ్చింది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ రాసి, లేకపోతే ఎంట్రోపీని యూజ్ చేసుకొని ఎక్స్పాండ్ చేసుకొని యూ కెన్ రైట్ logarithmic of base to 6 that is equal to 2.58 bits per second. 2.58 bits per second. డైట్ మీకు ప్రాబిలిటీస్ వినే ఉంటారు, PTSP వస్తుంది, RVSP లో వస్తాయి. అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా అడుగుతాడు, కానీ మీకు అర్థం చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మీరు చేయాలి. ఓకేనా, దీంతో ఎంట్రోపీ టాపిక్ అనేది పూర్తిగా అయిపోయింది. రేపు క్లాస్ లో మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, అలానే మీకు నిన్న ఒక ప్రాబ్లం అడిగారు డెల్టా మాడ్యులేషన్ లో. ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈస్ m of t is equal to 0.01t. The modulator operates at a sampling frequency of 20 Hz and step size is 2 millivolts. Sketch the delta modulator output. డెల్టా మాడ్యులేటర్ అనేది వేవ్ ఫామ్ అనేది డ్రా చేయమన్నారు. మనం డెల్టా మాడ్యులేటర్ కి ఇన్పుట్ అనేది m of t ఇస్తున్నాం. అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి మనకి సమ్ మాడ్యులేషన్ అయిపోయి 1 బిట్ మాడ్యులేషన్ అయిపోయి మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో 1 బిట్ మాడ్యులేషన్ కాబట్టి ఓన్లీ స్టెప్ సైజ్ అనేది ఒకటే చేంజ్ ఉంటుంది. 1 స్టెప్ సైజ్ మటుకే ఓన్లీ 1 బిట్ మటుకే మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం. సో గివెన్ డేటా m of t is equal to 0.01t. ఇక్కడ సైన్స్ ఆర్డర్ ఏమి ఇవ్వలేదు, ఓన్లీ దే విల్ గివెన్ ద సమ్ సిగ్నల్ 0.01t will be given. So you want to calculate the time interval based on the frequency. So here sampling frequency is 20 Hz. So you can calculate the Nyquist interval is obtained as Ts is equal to 1/fs is equal to 1/20. So that is equal to 0.05. సో మనకి ప్రతి ఒక్క బిట్ కి టైం ఇంటర్వెల్ వచ్చేసరికి అక్కడ ఏంటంటే 0.05 అనేది అక్కడ Nyquist ఇంటర్వెల్ అనేది తీసుకుంటాం. ఓకేనా, సో we want to need how many samples that message signal will be divided. సో మనకి samples డివైడ్ చేసేటప్పుడు number of samples is equal to t/ts. మనకి మొత్తం ఒకే బిట్ అక్కడ ఒక సిగ్నల్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి t is equal to 1, ts వాల్యూ వచ్చేసరికి 0.05. సో we can divide it into the 20 samples per second. అంటే ఇక్కడ ఒక మెసేజ్ తీసుకున్నాం m of t అని, ఆ మెసేజ్ టైం ఇంటర్వెల్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. అలానే ఎన్ని శాంపుల్స్ గా ఆ మెసేజ్ అనేది డివైడ్ అయింది మనం డ్రా చేసుకోవాలంటే. ఓకేనా, సో 20 samples per second అనేది ఇక్కడ మనం తీసుకున్నాం. 20 samples per second అనేది తీసుకున్నాం. మనం తీసుకున్న అక్కడ మెసేజ్ లో ఎక్కడ కాస్ట్ సైన్ టర్మ్స్ లేవు కాబట్టి సైన్స్ సిగ్నల్ అనేది కాదు. సో దట్ విల్ బి యూనిఫామ్ ర్యామ్ సిగ్నల్ అనేది ఇక్కడ తీసుకున్నాం. సో m of t is the ఏదైతే ఇక్కడ లీనియర్ సిగ్నల్ ఉందో దట్ ఈస్ ద ర్యామ్ సిగ్నల్. సో యూ వాంట్ టు డ్రా ది డెల్టా మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్. సో డెల్టా మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ ఎప్పుడైనా చూడండి, మీరు సైన్స్ ఆర్డర్ అవ్వచ్చు ఏదైనా తీసుకోండి, సిగ్నల్ ర్యామ్ సిగ్నల్ గీసిన తర్వాత డెల్టా మాడ్యులేటర్ అనేది 0.1 మీద బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. 1 వస్తేనేమో అప్పర్ కేస్ తీసుకుంటాం, 0 వస్తేనేమో లోయర్ డెల్టా అనేది తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ మీకు ఇనిషియేట్ చేసేటప్పుడు సిగ్నల్ ఉండాలి.
ఇదే సిగ్నల్ అది. ఓకేనా? సో మనకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ది డెల్టా మాడ్యులేషన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ts is equal to 0. ఓకేనా? ts is equal to 0. సో m of t always greater than 0. సో greater than 0 కాబట్టి it will be allocated the 1. 1 is the digital signal. సో 1 అనేది allocate చేస్తున్నాం కాబట్టి హై అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి 0.05 దగ్గర 1 అనేది ఇనిషియేట్ చేసాం. సో it will be goes to the upper case. Okay, it will be goes to the upper case. Next, delta will be added. ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో క్లియర్ గా ఇచ్చాడు. సో డెల్టా స్టెప్ సైజ్ ఈస్ 2 milliwatts. 2 milliwatts అనేది ఇక్కడ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ డయాగ్రామ్ లో 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 అనేది తీసుకున్నాం. దట్ ఇనిషియేట్స్ ద స్టెప్ సైజ్. స్టెప్ సైజ్ ఒక రిప్రజెంటేషన్ అనేది అక్కడ ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ప్లస్ డెల్టా విల్ బి యాడెడ్. సో సెకండ్ వన్ ts is equal to 0.05. టైం ఇంటర్వెల్ యాడ్ అయింది నెక్స్ట్ సిగ్నల్ కి. సో 0.05 దగ్గరకు వచ్చేసరికి m of t less than plus delta. m of t less than plus delta. ఓకేనా? అండ్ m of t less than కాబట్టి ఇచ్చిన డెల్టా కన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి always it will be considered as a low signal. Always it will be considered as a low signal and allocate 0. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ is minus delta. So ts is equal to 0.1, then m of t greater than 0, then m of t is high, allocated the 1 digit. So next is plus delta. So it will be added. So plus delta అనేది యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి 0.1 దగ్గర మనకు అక్కడ హై సిగ్నల్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ అనేది తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ts is equal to 0.15, then m of t less than plus delta. m of t is 0, low, allocated 0 digit. Next is minus delta. ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ డెల్టా మైనస్ డెల్టా అని యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. ఓకేనా? అట్లా యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ సింబల్స్ చూడండి 0, 0.5, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3 ఇలా మనకి టైం ఇంటర్వెల్స్ తీసుకుంటున్నాం. అక్కడ పర్టికులర్ గా మనకి ఎందుకు తీసుకున్నామంటే టైం ఇంటర్వెల్ అనేది 0.05 అనేది యాడ్ అవుతుంది ప్రతిసారి. అక్కడ 0.1 నుంచి మనం పల్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు యాడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ పల్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఇట్లా స్టేర్ కేసెస్ అనేది తీసుకుంటాం. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ డ్రా ద డెల్టా మాడ్యులేషన్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ వాల్యూస్. మనకి లెస్ దాన్ వస్తేనేమో 0, గ్రేటర్ దాన్ వస్తేనేమో 1 అని అర్థం. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ the waveform will be drawn. ఓకేనా? ఇది ఒకసారి అడిగాడు, నేను చెప్పలేదు. ఓకేనా? ఎవరైనా ఫర్ సపోజ్ మీకు ఒకవేళ గుర్తు రాలేదనుకోండి, డెల్టా మాడ్యులేషన్ ఎప్పుడు స్టేర్ కేసెస్ లో ఇలా ఉంటుంది, స్టెప్ వైజెస్. అంటే క్వాంటైజేషన్ అయిపోయిన తర్వాత 1 bit క్వాంటైజర్ కాబట్టి 1 bit క్వాంటైజర్ ఎప్పుడు మీకు ఇలా బాక్సెస్ రూపంలో ఇలా డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఈవెన్ సైన్సాయిడల్ ఇచ్చినా ఆ సైన్సాయిడల్ వేవ్ ఫామ్ ని ఫామ్ చేసుకుంటా దాన్ని ఫాలో అవుతూ వెళ్తుంది. ఎక్కడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే మీకు ఇది ఓకే, వర్టికల్ గా మీరు స్టెప్ సైజెస్ అనేది 0.2, 0.4, 0.6 అనేది ఉంటాయి. ఎందుకంటే వాడు క్వశ్చన్ క్లియర్ గా ఇచ్చాడు. అలా టైం ఇంటర్వెల్స్ కి వచ్చేసరికి గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం ఇంటర్వెల్ అనేది. టీఎస్ మీరు కనుక్కున్నారు, అక్కడ టైం ఇంటర్వెల్ ఇక్కడ మీరు ఐడెంటిఫై చేశారు, టీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.05 అని. సో ఆ ఇంటర్వెల్స్ ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటా మనం వెళ్తాం. 0కి 0.05 అనేది యాడ్ చేసాం. సో అక్కడ 1 అనేది మనం ఇనిషియేట్ చేసుకున్నాం. అలానే 0.05 కి నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే 0.1. సో 0.1 కి 0 అయిపోయింది. అలానే 0.1 తర్వాత మళ్ళీ మీరు 0.05 యాడ్ చేస్తున్నారు, అప్పుడు ఏమవుతుంది 0.15 అవుతుంది. సో టీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.15 దగ్గర మనకి ఏమవుతుంది, అలానే 0.2 అని వస్తుంది. అలానే 0.2 కి మళ్ళీ 0.05 యాడ్ చేసుకుంటాం. అలా నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ 20 శాంపుల్స్ దాకా తీసుకుంటాం. 20 శాంపుల్స్ దాకా తీసుకుంటాం. లైక్ దిట్ యూ విల్ బి డ్రా ద 0, 1, 0, 1 అలా వాటిని బేస్ చేసుకొని మీరు ఇక్కడ స్టెప్ సైజ్ అనేది ఇనిషియేట్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? అర్థమైందా? హలో? Yes, sir.
అక్కడ టిఎస్ అని 0.7 లాస్ట్ చూడండి 0.7 ఉంది. 0.7 అంటే ఎక్కడ మీకు ఎక్కడో ఇక్కడ పైన ఎక్కడో వస్తుంది. సో మనకు వచ్చేసరికి ఎంత 4 డెల్టా ఉంది. 4 డెల్టా కన్నా ఎక్కువ ఉంది. సో 4 డెల్టా అంటే మీరు యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అది పైన ఎక్కడో 1 దగ్గర నియర్లీ 1 దగ్గర 0.8 దగ్గర మీకు డెల్టా స్టేర్ కేస్ అనేది వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? డెల్టా అనేది ఏంటంటే అక్కడ మీ ఒక ఎలా చెప్తాం ఫ్లాట్ యాంప్లిట్యూడ్ అనమాట. పైన ఇక్కడ ఉన్న ఫ్లాట్ పొజిషన్ స్టెప్ సైజ్ అనేది. ఓకేనా? డెల్టా అంటే స్టేర్ కేస్. ఈ ప్రాబ్లం లో అడిగిన సమ్ము. ఓకేనా? ఈ రోజు క్లాస్ కి వచ్చేసరికి ఎంట్రోపీ అందరికి అర్థమైందా? హలో, ఎంట్రోపీ టాపిక్ అర్థమైందా? ఎంట్రోపీ అంటే హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా, ఇంకెక్కడ మారదు. అర్థమైందా? ప్రాపర్టీస్ కూడా మారవు. ఇది కంటిన్యూషన్ 15 లో కూడా ఎంట్రోపీ అనేది వస్తుంది. అక్కడ పోదు ఎంట్రోపీ అనేది. ఎంట్రోపీ అంటే యావరేజ్ information of the user process. पेस्ट लेना कर यार 5 महीने गया वे ब्रश टच करन बारे आया मिगता వాళ్ళు మ్యూట్ లో పెట్టలా. అందరికీ అర్థమైంది ఎంట్రోపీ టాపిక్? హలో సార్ ఉన్నారా? సార్ सर రిలేషన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీస్ కూడా అర్థమైనాయా? సార్ ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ కూడా అడుగుతాడు ఎక్కువ. సమ్ అనేది 2 కంబైన్ గా అడుగుతాడు, ఒకటే అడగడు. గుర్తుపెట్టుకోండి. సమ్స్ ఎన్ని చేస్తే అన్ని ఎక్కువ. ప్రెసెంట్ చేయిస్తాలే. రేపు మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లాస్ట్ టాపిక్ ఇది. మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రేపు చెప్తాను. దాని ఒక ప్రాపర్టీస్, దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా? అందరూ సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు? యూనిట్స్ थर्ड यूनिट कंप्लीट 3 యూనిట్స్ అయిపోయినాయి సార్. అందరూ 3 యూనిట్స్ అయిపోయినాయా? ఏడబ్ల్యూ ఒకటే కావాలి సార్. ఏడబ్ల్యూ ఒకటి అవ్వలేదా? మరి స్లోగా వెళ్దాం, లేకపోతే మళ్ళీ ఇంకోసారి ఏదైనా రిపీట్ చేయమంటారు టాపిక్? నాది రేపు 4th యూనిట్ అయిపోద్ది. మెటీరియల్ ఇవ్వండి సార్. సెకండ్ యూనిట్ రేపు ఇస్తాలే. రేపు ఇస్తాను. హలో సార్ మరి 4th యూనిట్ అయిపోయిందమ్మా. కొంచెం స్లోగా మళ్ళీ రిపీట్ ఏమైనా పెట్టుకున్నావా, లేకపోతే లేకపోతే వెళ్ళిపోదామా? వెళ్ళిపోదాం సార్. ఆ తర్వాత రివిజన్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఉండిద్ది, మొత్తం ఒకసారి చూసుకునేటప్పుడు. మరి 5th యూనిట్ అంటే మళ్ళీ అవుతారేమని అవుతున్నా. రిపీట్ చేసుకుందాం సార్. రిపీట్ చేద్దాం సార్ ఒకసారి. రిపీట్ చేద్దాం సార్. 4th to 5th చాలా చిన్నవి, అసలు చాలా చిన్నవి అన్నమాట. అందరికి అర్థమయ్యేటట్టు ఉంటాయి. మళ్ళీ 5th అయిపోయిన తర్వాత రిపీట్ చేసుకుందాం సార్. అయితే 6th లాస్ట్ లో ఉండిద్ది కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు. చూస్తాను ఏదో ఒకటి కొంచెం అంటే నేను ముందు వెళ్తున్నాను, మిగతా వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ ఉన్నారా అని అడగడానికి డౌట్ వచ్చింది. సరే అయితే థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు లీవ్ అవుతున్నాను.